हेलो समस्त को नमस्कार। आज आम कही पूर्व वीडियो रे आम ओडिया ग्रामर डिस्कसन करबा जोटा कि एलडीआर मेंस में बहुत इंपोर्टेंट। तो फास्ट आम ओडिया मीडियम बही जोटा कि नवम श्रेणी रे अच्छी प्रथम विषय शब्द गठन। प्रथम टॉपिक होची शब्द गठन, से विषय जानिबा। तो समय नष्ट करबा नहीं, कहीं आम बहुत कम समय बहुत कम दिन प्रिपेयर कर सब सारिया पड़ो। तो तेणु मु आपण मानू बेसिक माने जो गुड़ा इम्पोर्टाट से गुड़ा मुझे कहबी आ मन रखिए। बहुत बहुत ही आमर मेन एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट। तो फास्ट आम जाना शब्द कौन, शब्द गठन माने शब्द कौन। शब्द माने आम जानते गोटे वर्ण आउ गोटे वर्ण दुईटी वर्ण है जदि मिसिकी अर्थ प्रकाश कर शब्द बोली कहबा। बिना अर्थ रे आम शब्द कहीपर ना। खाली गोटे वर्ण दुईटी वर्ण नुह, एक बा एकाधिक वर्ण मिसिकी जदि गोटे अर्थ प्रकाश करुथुबो ताहाकू आमे शब्द बोली कहबा। तो एटी देइछि ट अ, तो आर किछि अर्थ अछि कि एटा अर्थहीन, तो आकू आमे शब्द बोली कहि परिबा नाही। सेमति न ठ रहड़ एगुड़ा सब शब्द माने गठित होउछि किंतु अर्थहीन, तो आमे ताकू शब्द बोली कहि परिबा नाही। तो तापर 4 नंबर रे देखिबा देइछि अ, तो अ कहिले गोटे शब्द कि नाही। हाँ, अ गोटे शब्द, गोटे वर्ण हेले भी अ र अर्थ अछि। तो अ होची गोटे शब्द आ वर्ण हेले भी गोटे शब्द, क गोटे भी शब्द, ख भी गोटे शब्द, कहीं ना आर अर्थ अछि तळे देइछि देखिबा। देखंतु अ र अर्थ कोन, अ र अर्थ होची विष्णु, क र अर्थ मस्तक बा जल, ख र अर्थ आकाश। तो आमे ताको शब्द बोली कहि परिबा। सेहीपरि आमे जानले घर, नगर, सरबत, अनवरत एगुड़ा गोटे गोटे शब्द, कहीं आर अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता रही। देन देखिबा डेफिनेशन टा कौन हम। एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करतुले ताको आमे शब्द बोली कहिबा। एटा को मन रखिया पड़िबो, कहीं ना ओएसएससी केतेबेले कौनसी टाइप रो क्वेश्चन तैयारी कर दे पारे। तो शब्द जदि पढ़िथबो तार डेफिनेशन कौन, तो चारटा डेफिनेशन देथिबो। तो एटा को मन रखिले आमे ऑटोमेटिक ही जानि परिबा गोटे वर्ण घ आ गोटे वर्ण र, एटा मिसिकी दुईटा कौन हला घर। तो घर माने तार अर्थ अछि, तो आमे जानि पइले दुईटी वर्ण मिसिकी गोटे अर्थ प्रकाश करुछि आ तार अर्थ भी हाँ अर्थ प्रकाश करथुवारु सेटा गोटे शब्द। सेपरि 2 रु 3टी 4टी अर्थ एमती मिसिकी शब्द मिसिकी अर्थ प्रकाश करथुले ताको आमे शब्द बोली कहबा। नेक्स्ट शब्दर प्रकार भेद जानिबा। तो आमे जानिचंती विभिन्न प्रकार भेद अछि शब्दर, किंतु आमर जो भाषा भंडार को 4 भाग में विभक्त कराई। शब्दर जो भाषा भंडार अच्छी ताको आमे 4 भाग में विभक्त करचंती, जोटा कि आपण मानू कहली फास्ट मु आपण मानू पूरा बेसी माने भीतर जोटा न पड़िबो मु काहे क्वेश्चन करबी, पूरा ओवरऑली बुझे देबी आ जो गुडा क्वेश्चन आसीबो से गुडा ही पढ़ेबी। तो शब्दर प्रकार भेदरे फास्ट होची तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। तो तत्सम शब्द गुडा कौन, तद्भव शब्द गुडा कौन, देशज कौन, वैदेशिक कौन, सेटा भल से आमे जानिबा। तो पिला माने जानि पारंतिनी तत्सम, तत् माने कौन, आमे संस्कृत रे भी पढ़िछन तत् माने ताहा, सम माने समान, ताहा सहित समान। तो आमे तत् शब्दटा जानले तो संस्कृत रे आछी, तो सेतमै संस्कृत सहित जोटा समान सेटा होची तत्सम। माने संस्कृत शब्दटा आमे ओडिया रे अबिकल व्यवहार करुचंती। देखो तत् और सम ए दुईटी शब्द मिश्रण रे तत्सम शब्दटी गठित होइछि। एहार अर्थ हेउछि ताहा सहित समान, अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान। संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अबिकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुछि, एगुडी को तत्सम शब्द कहंती। जेमिति हम गोटे उदाहरण कौन गोटे होछि एठी दे देछि। उदाहरण होछि नदी। नदी आमे जानछन, नदी आमे संस्कृत रे भी पढ़िछन, नदी आमे ओडिया रे भी नदी व्यवहार माने कथा रे नदी भी कहउचंदी। तो एटा तत्सम शब्द हला माने संस्कृत सहित समान हला। आकाश, आकाश को आमे संस्कृत रे भी कहंती, ओडिया रे भी व्यवहार करचंदी। अंक, आचार्य, संसार, पर्वत एगुडा सब संस्कृत शब्द। तो संस्कृत शब्द को आमे ओडिया रे अबिकल भाव रे व्यवहार करले ताको आमे तत्सम कहबा। ताहले आमे जानले तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। पुଣି तद्भव कौन, तद्भव होची
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ମାନେ ଜାତ। ତହିଁରୁ ଭବ ମାନେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ହେଇଥିବ, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ। ମାନେ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ ଏଠି ତଦ୍ଭବ ଦେଇଛି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ହେଇଥିବ। ନଦୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନଈ। କୂପ କୂଅ, ହସ୍ତୀ ହାତୀ, ଘୃତ ଘିଅ, ଗାଭୀ ଗାଈ, କର୍ଦ୍ଦବ ଗଧ, ଘୋଟକ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମି ଭୂଇଁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଏଇଗୁଡ଼ା ତାହାଠୁ ଜାତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବେ, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ତଦ୍ଭବ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ନଦୀ, କୂପ, ହସ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଘିଅ, କେଉଁଟା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନଦୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ, କୂପ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ, ହସ୍ତୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ। ତ ଘିଅଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ମାନେ ତାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘୃତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଜାଣିବା ଦେଶ ଶବ୍ଦ। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ତଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଆମେ ଜାଣିବା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ହେଉଛି ଅଟେଇ, ଅରମା, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ତ ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଟୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ରହିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କ'ଣ? ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଜନ୍ତାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ବୈଦେଶିକ। ବୈଦେଶିକରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରେ ରହିଲା ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଜାବନିକ, ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଉକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଫା, ମୁନିବ ପ୍ରଭୃତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାବନିକ। ପାରସିକ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରି, ସୁସିଆର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି। ଆଉ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ତ ଆମେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବା ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେଟ୍, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍, କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଶବ୍ଦର ରୂପ। ତ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ଆଉ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ମୌଳିକ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ରହିବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ କ'ଣ? ମୌଳିକ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗୁଥିବ, ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ତ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୌଳିକ ମାନେ ମୌଳିକରୁ ମନେ ରଖ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା, କିଛି ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ସେଟାର ଅର୍ଥ କିଛି ରହୁନଥିବ। ମାନେ ଏଇଠି ବି ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା। ଆମେ ଯଦି ଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଛ କାଟିଦେଲେ ତ ଗର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି, ବରୁ ଯଦି ହି କାଟିଦେଲେ ବର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି। ତ ଆହା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ଯାହାର ମାନେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାଟିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କିଛି ଅର୍ଥ ରହୁଛି କି? ଯଦି ରହୁନାହିଁ ତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଯେମିତିକି ଘର ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଘରୁଆ। ଘରୁଆ ଆମେ ଯଦି ଉଆ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ହେଲା। ଘରଟା ସିନା ହେବ ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ ଘରୁଆ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ସେମିତି ତଳୁଆ, ପ୍ରତାପ, ପାଣିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ପାନରା, ସବୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ।
ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟା ପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ହସିବାର ମୂଳ ରୂପଟା ହେଉଛି ହସ୍, ତ ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିବା। ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ। ତ ଧାତୁଟା ଆମେ କ'ଣ ମୂଳ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାହା କରନ୍ତି ତାର ମୂଳଟା ହେଉଛି ଧାତୁ। କରିବାର କର୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଲା, ହସିବାର ହସ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଧାଇଁବାର ଧାଁ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧାତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ରୁ, ତାହେଲେ କ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଧାତୁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା ହେଲା। କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କରଣୀୟ, ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ, ଉଡ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ କୁଲେଇ। ତ ଧାତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି, ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କହିବା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ। ତ କ୍ରିୟା ଆମେ କହିଲେ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିବା ଗୋଟେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଦୌଡ଼, ଦୌଡ଼ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରା। ତ ଏମିତି ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପଢ଼େଇଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ତ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଅଧା ଅଧା କରିକି ପଢ଼ିବା ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି।